Okay. So as I was explaining this one, right? This much as you can see here, let's do this one first, right? Okay. So I think I explained this, but anyway, let me do it one more time. Right? Okay. So it's for example, let's take this one right here, for example. Hey, you think you the one, see? What is the probability with John given A? Hey, John calls given alarm. Hey, इसमें क्या सोचा है? There's no alarm. John calls. See, John is true. John is calling, or even if there is no alarm, means alarm false. Hey, see, alarm false. यो के होता है? John does not call and there's no alarm, right? Which is understandable, 0.95. So it's the So there's another neighbor who calls if there's alarm, right? So again, similarly, it's the यो केसमा के त भन्दाखेरि um, Mary, this is Mary given A भन्दा Mary given A. So Mary does not call, right, when there's an alarm, right, 30% of the time, because she listens to high music, right, high loud music, right? So and she might miss it, right? Okay, so this is basically this is the whole network, right? Okay, but based on this network, so we're gonna do some analysis, right? Okay, so this is the network. Hey, your network we can do inference. Right, we're gonna do inference. Okay, so let's see. अब यसको इन्फ्रेन्समा जाउँ सिधै. Okay, so here let's try to calculate something here, right? So for example, there are people reading here. Yeah. Okay, so okay, right here. So we want to calculate what is the probability of burglary given that John calls equal to true. Okay, so John ले call गर्यो, right? So what is the probability that there's a burglary? So John calls, and we want to know what is the probability of burglary being true. है Johnले call गर्यो, है Johnले call गर्यो, and call गरेपछि actual burglary हो कि होइन, है अब यो Johnलाई त थाहा छैन अर्थक्वेकको burglary हो, होइन? And he calls, है John calls, है so यो भइसक्यो, है John call भइसक्यो. Johnले call गर्यो, but he doesn't know whether it's burglary or earthquake. He doesn't know. Or है or not. No, no, है. So what is the probability that a burglary भइरहेछ, चोर आएको छ? है so let's try to find out, है त? Okay. And again, for convenience, I've produced it here, right? यो सेम यहीकै डायग्राम हो त्यो. So then हामीले यहाँ होइन यसलाई रिफर गर्न सजिलो हुन्छ भने I put it here, है त? Okay. Now let's see. अब यसलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने त? How are you going to calculate it भन्दाखेरि, so we can apply base theorem. है base theorem apply गरेर के गर्ने त भन्दाखेरि, we want to find the probability of B given J, होइन? So probability of B given J equal to probability of J given B हुन्छ, times probability of B हुन्छ, right? Divided by probability of J हुन्छ, right? And basically we're simply applying the base rule, है यतिमा, है? अब यति भइसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा अब के थाहा छ, we know P of burglary equal to true, है जुन यो छ नि यो पार्ट, है यो चाहिँ त हामीले सिम्पली यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ, विच इज 0.001, है यहाँबाट आइहाल्यो, है विच इज सिपिडी, है सिपिडी कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनबाट 0.001 यहाँ आयो, है भनेपछि दिस वान इज डन, है एउटा पार्ट चाहिँ आयो, विच इज यो, है हामीलाई 1 2 3टा, यो 3टा चाहियो नि त, है यसलाई क्यालकुलेट गर्नको लागि वी निड 3 थिङ्स, है सो हामीलाई के चाहियो, वी वान्ट the value of this divided by the value of this. But this is sorted, right? Because it's a simple sum. You see 0.001 छ, ठिक छ? Okay. अब हामीलाई चाहियो मेन हामीलाई गाह्रो हुने भनेको यो र यो, है? Okay. All right. So अब how do we calculate P of J? So एकदमै complex भनेको यो चाहिँ, है? जस्तै okay, now we're going to calculate this one right here, है त? Okay, your term. Hey, let's say this is 1, this is 2, this is 3.
Okay. So basically, 2 is figured out. Let's figure out 1. Hey, 1 figure out गर्दाखेरि see P of J given B, which is the likelihood term. Okay. So अब यो निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि John calls true हुनको लागि this depends on alarm. As you can see there. Hey, that depends on alarm because John calls. Hey, this depends on the alarm, right? As you can see there, understand? Hey, you say John calls, so it depends on alarm. Hey, alarm ले मात्रै इन्फ्लुएन्स गरिरहेछ यहाँ. ओके अब त्यसको अनुसार के भयो भन्दाखेरि अब हामीले alarm depends on burglary. फेरि alarm के छ त? It depends on burglary and earthquake दुवै छ फेरि. यसले गर्दा कम्प्लेक्स बनाइदियो कि है ओके अब त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि we need to sum over all possible states of alarm and earthquake है हामीले alarm र earthquake को सबै possible सिनेरियोहरूमा है हामीले कम्पिटिसन गर्नुपर्ने भयो है बिकज we don't know alarm हो कि earthquake होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीले चारवटैलाई है चारवटा अप्सन छ नि त है ट्रु 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 फल्स फल्स ट्रु फल्स फल्स है यो चारवटा केस हामीले हेर्नुपर्ने भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले मार्जिनलाइज भन्छ मार्जिनलाइज गर्नुपर्छ है ओके सो लेट्स सी अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि अब वी आर ट्राइङ टु क्यालकुलेट प्रोबेबिलिटी अफ जे गिभन बी छ भने हामीले के गर्छौँ वी सम ओभर अल पोसिबल भ्यालुज अफ अलार्म एन्ड अर्थक्वेक गर्दाखेरि यो भनेको यो चारवटा क्या 1 2 3 4 यो सम भनेको यहाँ चारवटा टर्म्स हुनु पऱ्यो यसको लागि एउटा टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म है ओके अब त्यसमा हामीले के क्यालकुलेट गरेर पी अफ जन कल्स ट्रु हामी के गर्नु पऱ्यो वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ जन कल्स ट्रु है यो त ट्रु छ है किनकि बिकज हामीले क्यालकुलेट गरेकै गर्न लागि ट्रुमा हो भनेपछि यो ट्रु छ यसको फल्स हुनु हुँदैन जन कल्स ट्रु है र ओके अलार्म है यो ओके सो जन कल्स ट्रु अलार्म एन्ड अर्थक्वेक है यो तिनटैको जोइन्ट प्रोबेबिलिटी है ओके किनभने यो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि दिस कम्स फ्रम द यो भनेको कन्डिसनल यो कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ this you quick give you a quick let's go है because last time I think है म यहाँ let me quick make a quick note right there I'm gonna make a quick note here है त्यसमा यो चाहिँ कहाँबाट हुन्छ यो from the definition oh, yeah, there's someone waiting here definition of conditional probability right probability okay यो भनेको डेफिनेसन अफ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी के भन्छ भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ ए गिभन बी प्रोबेबिलिटी अफ ए गिभन बी इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ है यो लास्ट टाइम आई मेन्सन दिस है मेन्सन गरेको छु मैले जोइन्ट प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी डिभाइडेड बाई द प्रोबेबिलिटी अफ बी हुन्छ है प्रोबेबिलिटी अफ बी सो दिस इज बाई डेफिनेसन है because I've already covered this before, right? Okay, so exactly we're going to use you're using the same thing, understand? So what is the probability of John calls given burglary or the joint probability? See, you joint probability, right? See, John calls, I know John calls true, alarm or earthquake, right? Okay, given burglary equal to true. Okay. So basically, अनि यसलाई चाहिँ अनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि now we can use sum over okay एकछिन है त so योबाट चाहिँ हामीले sum over alarm so all the values of alarm all the values of earthquake John calls equal to true okay alarm earthquake given burglary equal to true you divide by burglary है okay burglary equal to true okay अब यो गर्दाखेरि अनि के हुन्छ भन्दाखेरि युजिङ द चेन रुल एन्ड द कन्डिसनल डिपेन्डेन्सिज इन्डिपेन्डेन्सिज फ्रम द नेटवर्क स्ट्रक्चर है अब सेम थिङ अब यसबाट यहाँ आयो है मिन्स यो एज आई सेड दिस मिन्स दिस फोर केसेस राइट पी अफ जन कल्स इक्वल टु ट्रु गिभन अलार्म टाइम्स पी अफ अलार्म के यो चाहिँ यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यहाँबाट आयो है सी what is the probability of John calls
given alarm, right? Times of alarm in turn depends on burglary and earthquake, right? Times of your independent earthquakes already, right? Yes, your network diagram, not diagram. And this is from the network diagram, right? Okay. So basically, a probability of John calls equal to true. है हाम्रो अब एम्बिग्युटी भनेको अलार्म र अर्थक्वेकमा मात्रै हो है यो त पहिले फिक्स छ नि है यो दुइटा फिक्स पहिले फिक्स छ यसको फल्स भ्याल्यु हामीले हेर्नै परेन है जन कल्स इक्वल टु ट्रु यो फिक्स छ अलार्म चाहिँ एम्बिग्युस छ हामीले ट्रु फल्स दुवै केस हेर्नु पर्यो र अलार्म यहाँ पनि ट्रु फल्स दुवै केस हेर्नु पर्यो राइट बर्गलर इक्वल टु ट्रु राइट यो त अर्थक्वेकको ट्रु अर फल्स दुवै केस हेर्नु पर्यो है अब यसबाट हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब लेट्स सी जस्तै यो ट्रु ट्रु केस है यो चाहिँ छ नि दिस इज ट्रु ट्रु केस है सेम यही नै हो यसको ट्रु केस जस्तै प्रोपर्टी अफ जन है गिभन जन ट्रु ए ट्रु है सी जन ट्रु ए ट्रु है अनि यो है अलार्म ट्रु अर्थक्वेक ट्रु है सबै होइन यो दुवै ट्रु हुने केस यो सेम इक्वेजन हो जस्ट द्याट अब अलार्म ट्रु अर्थक्वेक फल्स हेर्नु त अलार्म ट्रु छ सबै अलार्म ट्रु अर्थक्वेक चाहिँ फल्स छ है अर्थक्वेक फल्स छ राइट अब यो थर्ड केस हेर्नु त अलार्म फल्स अर्थक्वेक ट्रु छ है सेम भयो यो सबै सेम हो खालि भ्याल्यु मात्रै फरक है अलार्म फल्स छ है अनि के छ त सी अलार्म फल्स छ अर्थक्वेक ट्रु छ सी है ओके एन्ड द फाइनल केस फोर्थ केस हेर्नु त है दुवै फल्स फल्स छ अलार्म फल्स छ अर्थक्वेक फल्स छ है ओके अब यति भइसकेपछि नाउ यो सबै कहाँ छ त यहाँ छ यहीँ छ जस्तै फर इक्जाम्पल हामीलाई यो चाहियो होइन प्रोबेबिलिटी जन ट्रु ए ट्रु जन ट्रु ए ट्रु के हो त यो 0.90 सी 0.90 भयो जन ट्रु ए फल्स के हो त जन ट्रु ए फल्स जन ट्रु ए फल्स भनेको 0.05 सी 0.05 भयो होइन सो यसरी हामीले सबै यो नम्बर्सहरू यसैबाट निस्किन्छ एबाट निस्किन्छ है अनि त्यसो गरेपछि नाउ यु क्यान फाइन्ड द भ्याल्यु है त्यसको भ्याल्यु निस्किन्छ त्यस्तै गरी जन कल्सको ट्रुमा पनि त्यही नै हो है जन कल्सको ट्रुमा यो आई वन्ट डिस्क्राइब बिकज यो गरिसकेपछि नाउ यु सुड बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस वान है त ओके अनि त्यो भने यसमा पनि त्यही हो यसमा पनि मार्जिनलाइज है जस्तै यहाँनिर मार्जिनलाइज भएको छ है त्यो मार्जिनलाइज सो अल द केसेस बर्गलरी अर्थक्वेक अलार्म यो अझै कम्प्लेक्स हुन्छ है चाहिँ यसमा त्यो तिनवटा भेरिएबलको सबै केस हेर्नुपर्छ है ओके एन्ड द्याट वे सो यु क्यान गेट दोज नम्बर्स है एन्ड द्याट विल गिभ यु द यु नो द भ्याल्यु है त्यसको भ्याल्यु त आउँछ कि है अब थ्याङ्कफुली के छ भन्दाखेरि यो अब यो चाहिँ अब इभन यस्तो सिम्पल केसको लागि पनि यति कम्प्लेक्स हुन्छ भने अब ठुलो नेटवर्कको लागि त इट्स भेरी भेरी कम्प्लेक्स है त्यसले गर्दा हामीले अब त्यस्तो यो लाइब्रेरीले चाहिँ यसले अटोमेटिक कम्पिटिसन गरिदिन्छ कि जस्तै यो छ नि यसलाई हेर्नु त जस्तै यसले यो लाइब्रेरीले गरिदिएको कि सी पी अफ बर्गली जन कल्सको ट्रु है तपाईँले हातले निकाले पनि यु सुड बाई ह्यान्ड गर्दाखेरि पनि यु सुड गेट दिस नम्बर्स है तर यो चाहिँ लाइब्रेरीले निकालिदिएको है ओके Alright, so यो भयो so it's always a good idea to तपाईँले if you want to thoroughly understand this because यो Bayesian network is very एकदमै यसको नलेज चाहिँ really एकदमै काम लाग्ने कुरा नै हो है सो त्यसले गर्दाखेरि you might want to master this है त okay so in your leisure time you can actually work it out है गाह्रो होइन यो अलिक टिरियस मात्रै हो क्या गाह्रो चाहिँ होइन है and here are the result right and you can compare this with your answer the answer you get by hand by working by hand okay so you भयो okay अनि त्यस्तै गरी let's look at another one okay next one I want to cover is let's see it's Markov chain है Markov chain है Monte Carlo हामी गऱ्यो है Markov chain को बारे त्यसको सिमुलेसन एक्चुअली हेरौँ है त so let's use a classic example of weather prediction sunny rainy cloudy and to illustrate how states transition over time based on probabilities है जस्तै हामीसँग we have three states है
sunny, cloudy, rainy छ है and the transition matrix specifies the probability of moving from one state to another है for example यसको कहिले गरिहालौँ है त so for example जस्तै जस्तै आज sunny छ if it's sunny today है sunny छ भने है okay then tomorrow के हुन्छ त भन्दाखेरि 50% chance that will be sunny tomorrow है यो चाहिँ सेल्फ लुप हुन्छ यो चाहिँ 0.5 भयो है 50% chance that it will be sunny tomorrow है okay यो भयो है and 40% cloudy भनेपछि भोलिको है यो स्ट्रेट ट्रान्जिसन भइरहेछ भोलि चाहिँ क्लाउडी हुनसक्छ है विच इज 0.4 यो चाहिँ 0.4 छ है ओके एन्ड 10% रेनी है यहाँबाट चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ के हुनसक्छ रेनी है रेनी कुड बी 0.1 भनेपछि यसबाट जुन आउट गोइङ छ नि यो आउट गोइङ एरोजहरू छ नि यो सबैको प्रोबेबिलिटी जोड्दा 1 हुनै पऱ्यो कि 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.5 है यो यहाँबाट आउट गोइङ छ नि आउट गोइङको प्रोबेबिलिटी 1 हुनैपर्छ है अनि त्यसपछि फेरि यहाँबाट फेरि क्लाउडीबाट नेक्स्ट डे के हुन्छ है अनि यहाँबाट अर्को नेक्स्ट डे के हुन्छ अनि यसो हुँदै हुँदै देन द्याट इज अ मार्क अफ चेन्ज है ओके अलराइट सो अब let's see this is mark of chain and we're going to make we'll do a simulation है यसको सिमुलेसन गर्छौँ हामी एक सेकेन्डमा एक मिनटमा ओके सो अब यसमा okay यसमा there's a concept called there's this steady state distribution हुन्छ है steady state मा इक्विलिब्रियम हो इक्विलिब्रियममा के हुन्छ भन्दाखेरि अब जब हामीले इनफ सिमुलेसन गर्छौँ नि है as the simulation progresses especially after say in this case 10 to 15 days you'll notice that the probability distribution for sunny, cloudy, and rainy will become almost constant. They will not change. Right? After some, some number of steps, or those, the probability distribution for sunny, cloudy, and rainy become almost constant. Hey, so this is the steady state distribution, or also called the stationary or equilibrium. Hey, okay. So let's see if there is someone waiting here. Yeah. Wait, okay. अब let's see the final stateमा के हुन्छ after 20 days sunny 21% मा पुग्छ है 21 है 0.21 0.27 भनौँ 0.52 है okay alright so okay this means that in the long run regardless of initial weather you can expect it to be rainy about 52% of the time cloudy about 27% of the time and sunny about 21% of the time okay so this is the characteristic of mark of chain. They often converge to a stable long-term probability distribution. Right? And we'll see this. Right? Okay. Let's say and bro states are sunny, cloudy, rainy. I think that states are, and we have three number of states, a number of states, length states, which is 3, right? Okay. And अब सुरुमा हामीले के डिफाइन गर्नु पर्यो त ट्रान्जिसन मेट्रिक्स राइट ट्रान्जिसन मेट्रिक्स मिन्स यो कसरी ट्रान्जिसन हुन्छ त है सो यसमा के छ त रोज आर द करेन्ट स्टेट एन्ड कलम्स आर द नेक्स्ट स्टेट है जस्तै ओके सो जस्तै फर्स्टमा सनी क्लाउडी रेनी है जस्तै यो सनी क्लाउडी रेनी है यो चाहिँ स्टेट हो है सनी स्टेट सनी क्लाउडी रेनी भनेर हामीले डिफाइन गरेका छौँ भने है अब नेक्स्ट स्टेट है जस्तै आज चाहिँ है what is the probability of being sunny 0.5 what is the probability of being cloudy 0.2 what is the probability of rainy 0.1 अब भोलि यो चाहिँ भोलिको है अनि यो चाहिँ पर्सिको है ओके wait होइन sorry wait now let me take that back not that okay I'll revise this statement है त okay so अब यहाँनिर यो के हुन्छ भन्दा स्ट्रेट ट्रान्जिसन 2 है okay so if it's sunny today है if it's sunny जस्तै यहाँ आज sunny छ भने है sunny छ भने what is the probability that it will be sunny tomorrow 0.5 it will be cloudy tomorrow 0.4 it will be rainy tomorrow 0.1 हो okay त्यस्तै गरी for example आज cloudy छ भने what is the probability that it will be sunny tomorrow 0.2 cloudy tomorrow 0.3 and rainy tomorrow 0.5 हुन्छ है okay so for example आज चाहिँ rainy छ भने
what is the probability that it will rain tomorrow? 0.1 छ sorry, yeah, sunny sorry. As a rainy छ भने what is the probability of being sunny tomorrow? 0.1. It makes sense, right? So, okay. As a rainy छ, what is the probability of being cloudy tomorrow? 0.2. Okay. If it's rainy today, right, what is the probability that it will be rainy tomorrow? 0.7. It does make sense, right? Okay. So this is called the transition matrix. है ओके अब यहाँ ट्रान्जिसन मेट्रिक्स गरेर सिम्पल अब के गर्छौँ भन्दाखेरि अब वी वान्ट टु भेरिफाई द्याट इच रो सम्स टु वान है यो सबै रो किनभने मैले अघि देखाए जस्तो यहाँबाट आउट गोइङ एरो जस्तो हो नि त गर्दाखेरि यसको यो जोड्दा वान हुनु पऱ्यो यो जोड्दा वान हुनु पऱ्यो यो जोड्दा वान हुनु पऱ्यो एन्ड इट इज है दे अल सम टु वान है अल द रोज विल सम टु वान है त्यो चाहिँ हुनैपर्छ ओके अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इनिसियल स्टेट है इनिसियल सुरुको जस्तै आज लेट्स से आज होइन जस्तै आज फर इक्जाम्पल जहाँबाट सुरु गरे पनि हुन्छ यसले चाहिँ शनिबाट सुरु गरे है भनेपछि आजको फर इक्जाम्पल इट वाज सनी टुडे एन्ड देयर इज नो रेन देयर इज नो क्लाउड है देयर इज नो क्लाउड देयर इज नो रेन है आजको यो है त्यो छ भने नाउ वी स्टार्ट विथ दिस वी स्टार्ट विथ सन है शनिबाट स्टार्ट गर्छौँ र हामीले चाहिँ 20 दिनको गर्छौँ है नम्बर अफ स्टेप्स 20 मिन्स वी सिमुलेट फर 20 डेज ओके अनि यसलाई चाहिँ स्टेट हिस्ट्रीमा किनभने यसलाई ग्राफ गर्नुपर्छ त्यसले गर्दा हामी यसलाई स्टेट हिस्ट्रीमा राख्दै गर्छौँ र हामी इनिसियल स्टेट डिस्ट्रिब्युसन इज कल्ड करेन्ट स्टेट डिस्ट्रिब्युसन है ओके अनि करेन्ट स्टेट डिस्ट्रिब्युसनमा के भन्दाखेरि जुन अपडेट हुँदै जान्छ नि यसमा राख्दै जान्छौँ क्या हामी करेन्टमा है त ओके सो अब हामीले के गर्छौँ वी कैन रन दिस लुप फर 20 टाइम्स है नम्बर स्टेप्स 20 राइट फर स्टेप इन यो भयो है अब हामीले के गर्छौँ भन्दा सिम्पली करेन्ट स्टेट डिस्ट्रिब्युसन र ट्रान्जिसन मेट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ है यसलाई डट प्रडक्ट मिन्स मल्टिप्लिकेसन त्यसले गर्दा हामीलाई के आउँछ नेक्स्ट स्टेट ट्रान्जिसन है नेक्स्ट स्टेट डिस्ट्रिब्युसन आउँछ अनि नेक्स्ट स्टेट डिस्ट्रिब्युसनलाई हामीले हिस्ट्रीमा राख्छौँ बिकज वी वान्ट टु प्लट द्याट राइट अनि करेन्ट स्टेट डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ त्यो नेक्स्ट स्टेट डिस्ट्रिब्युसन अब के हुन्छ करेन्ट स्टेट हुन्छ है ओके अनि त्यसरी गर्दा 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 20 टाइम्स भयो त्यसपछि यसको ओके अनि यो हिस्ट्रीलाई हामी नपायोमा है यो प्लटिङको लागि नपायोमा लिएर गयो अनि यसलाई प्लट गऱ्यो होइन एन्ड यु प्लट इट इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ राइट हियर हेर्नु त सो सुरुको दिनमा के थियो भन्दाखेरि जिरोमा सी दिस इज सनी वाज 1 है बोथ क्लाउडी र रेनी 0 0 है ओके अनि त्यसपछि डे 1 अब यो अर्को दिनमा के भयो त भन्दाखेरि अर्को दिनमा दिज आर द प्रोबेबिलिटिज है प्रोबेबिलिटी अफ बिङ यो चाहिँ सनी यहाँ छ दिस इज क्लाउडी एन्ड दिस इज रेनी है अनि त्यसपछि थर्ड दिन अपडेट भयो अनि गर्दा 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 लाइन त अलमोस्ट यहाँ पुगेपछि त अब त्यसपछि धेरै चेन्ज भएकै छैन सी स्टेट सी सबै स्टेडी भयो है अलमोस्ट लाइक 6 or 7 डेज पछि नै भनौँ अथवा 8 डेज भनौँ यो स्लाइटली चेन्ज छ स्लाइट चेन्ज छ तर अलमोस्ट लाइक 8 डेज पछि के हुन्छ स्टेट छ है इट डजन्ट चेन्ज ओके यहाँनिर के भन्छ स्टेबल डिस्ट्रिब्युसन आयो है ओके इक्विलिब्रियम अर यु नो stationary distribution है almost like 7 or 8 मा आइसक्यो okay so this is Markov chain है त okay र त्यस्तै गरी let's talk about Markov chain Monte Carlo है Metropolis Hastings है Metropolis Hastings which is MCMC है Markov chain Monte Carlo हो Metropolis Hastings algorithm है okay so यसमा चाहिँ Metropolis Hastings the goal of MCMC is to draw samples from a target probability distribution especially when direct sampling is difficult है यसमा मेनली 3 टाइपका हुन्छ target distribution which you're going to approximate right this is what you're going to you don't know this is a very complex distribution and you want to because you cannot directly know what the distribution is like right त्यसले गर्दा हामीले के गर्छौँ भन्दा we are trying to approximate this using a proposal distribution which is normally a normal distribution right a distribution used to propose a new state x prime given the current state x this is often a symmetric distribution like Gaussian centered at x right अर्को चाहिँ whether you accept that sample or not right there's the acceptance criteria okay or rule to decide whether to accept the proposed state or remain in the current state right अनि यसमा चाहिँ acceptance probability हुन्छ है okay and let's see अब यसमा
Target distribution, proposal distribution यो भयो, प्रमस भयो, यो सबै you can you have to really understand the algorithm है त्यसको लागि I have put in एउटा भिडियो लिङ्क पनि राखिदिएको छु यहाँ, you can go and look there है त्यसलाई तपाईँले एक दुईचोटि हेरेर दुई तिन चारचोटि हेऱ्यो भने you can and pause गर्दै you have to think है you have to reason है त्यो गऱ्यो भने and you can actually get a feel for it के है यो चाहिँ त्यो बल्ल तपाईँको इन्टुएटिभली ए हो नि त जस्तो लाग्छ कि है ओके सो त्यसले गर्दाखेरि यु हेभ टु यो चाहिँ यसमा चाहिँ टाइम दिनै पर्छ कि बिकज इट्स नट यो चाहिँ एकदमै इन्टुएटिभ हुँदैन कि सुरुमा एटलिस्ट है सो त्यसले गर्दाखेरि यु हेभ टु पुट इन द टाइम एन्ड एफोर्ट टु रियली अन्डरस्ट्यान्ड दिस ओके सो तपाईँले म्याथमेटिकली बुझेर मात्र पनि हुँदैन है फर्स्ट थिङ यो तपाईँलाई इन्टुएसन आउनु पऱ्यो कि इन्टुएटिभ फिलिङ आउनुपर्छ एन्ड देन बल्ल म्याथमेटिकली तपाईँ त्यसलाई रिभर्स बनाउने हो ओके सो ओके लेट्स सी अब यसमा हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अब यसरी स्याम्पलिङ गर्दाखेरि होइन अब यसमा के भयो त भन्दा यसलाई भिजुलाइजेसन गरौँ है गर्दाखेरि अब दिस इज दि भिजुलाइजेसन अब यो चाहिँ जस्तै यहाँनिर बाइमोड हामीले चाहिँ यो त्यो कोडमा हेर्नुभयो भने यो बाई मोडल यो गाउसेन छ है बाई मोडल क्या दुईवटा मोड भएको है दुईवटा मोड यो पिकलाई मोड चाहिँ बाई मोडल छ है अब हामीले चाहिँ स्याम्पलिङ गरेर है सिम्पली स्याम्पलिङ गरेर यसलाई एप्रोक्सिमेट गर्नु छ कि है भनेपछि यसबाट सो यसमा वेभ टेकन नो 1000 स्याम्पल्स है फाइनल भयो लेट्स यहाँ 50,000 है त्यसमा बर्निङ भन्ने छ सुरुमा 1000 हामीले 1000 बर्निङ गरेको छौँ क्या बर्निङ किनभने सुरुमा चाहिँ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि इन्फर्मेसन हुँदैन खासमा त्यसमा है त्यो चाहिँ एकदमै अनइन्फर्मेटिभ त्यो बिस्तारै 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 त्यहाँ त्यहाँ त्यो स्टार्ट हुनलाई टाइम लाग्यो जस्तो क्या वार्मअप हुनलाई है वार्मअप हुनलाई टाइम लाग्छ कि त्यसले गर्दाखेरि यो 1000 भने त मैले यो गरेर पनि हेरेँ बर्निङ जिरो राख्दाखेरि पनि इट डज मेक मच अफ ए डिफरेन्स है र कुनै कुनैमा चाहिँ त्यो फरक पार्न सक्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि यो नर्मली बर्निङ चाहिँ हामीले चाहिँ इन्क्लुड गर्नु हुँदैन है त्यो सुरुमा स्याम्पल लिँदाखेरि होइन किनभने सुरुमा त देश नो इन्फर्मेसन होइन अन्त बिस्तारै त्यो इन्फर्मेसन आउँदै 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 जान्छ होइन त्यसले गर्दा त्यति बेलासम्म त्यो त्यसमा खासै इन्फर्मेसन हुँदैन कि फर्स्ट फ्यु थाउजन्ड स्याम्पल्समा है त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले बर्निङ स्याम्पल्स भन्छ होइन त्यो बर्निङलाई चाहिँ हामीले लिनु हुँदैन र अब मैले यसमा ट्राई गर्दाखेरि डेन्ट मेक अ डिफरेन्स है मैले बर्निङ एकदमै कम अथवा वानै राख्यो भने अथवा जिरो नै राख्यो भने मेरो चाहिँ यो यसमा चाहिँ खासै डिफरेन्स ल्याएन है बट डिपेन्ड्स है इट डिपेन्ड्स है ओके सो भनेपछि यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यसरी हामीले एमसिएमसी है जुन मेट्रोपोलिस हेस्टिङ्स छ है त्यो अल्गोरिदम युज गरेर होइन हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि वी एप्रोक्सिमेटेड चाहिँ भनेपछि भेरी गुड एप्रोक्सिमेसन छ नि 50,000 स्याम्पल्समा है सी अब योभन्दा अरू कम्प्लेक्स ग्राफ हुनसक्छ त्यसको पनि मजाले एटलिस्ट त्यसको चाहिँ सेप चाहिँ मजाले निकालिदिन्छ कि यो चाहिँ सिम्पली स्याम्पलिङबाट आएको यो प्योर स्याम्पलिङ है ओके देयर इज नो अदर इन्फर्मेसन जस्ट प्योर स्याम्पलिङ हो ओके सो यो चाहिँ आई विल लिभ इट अप टु यु टु रियली अन्डरस्ट्यान्ड है त्यसको बिकज अब यसमा एउटा आई थिङ्क आई हेभ पुट ए भिडियो लिङ्क कहाँ राख्दैछु आई थिङ्क आई डिड लेट्स सी यता छ जस्तो लाग्छ आई डोन्ट नो एमसिएमसी नभए यु क्यान सर्च अन द सर्च इन युट्युब है युट्युबमा सर्च गरेर यो तपाईँलाई यस्तो हुन्छ जस्तै मलाई होइन इन्टुएटिभ लाग्ने अथवा मैले बुझ्ने खालको भिडियो मेबी इट मे नट बी त्यति मलाई जुन भिडियो मलाई ठिक जस्तो लाग्छ अथवा मलाई होइन सुटेबल लाग्छ मे नट बी सुटेबल फर यु है सो त्यसले गर्दाखेरि यु क्यान ट्राई इट अन यु ओन है सो ट्राई सर्च अन यु ओन है ल ओके सो एमसिएमसी हो भयो है अनि त्यस्तै गरी लेट्स सी गिफ्ट स्याम्पलिङ है फाइनल आई थिङ्क वी हेभ गिफ्ट स्याम्पलिङ गिफ्ट स्याम्पलिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि एमसिएमसी नै हो है मोन्टे कार्लो मार्केट प्रेजेन्ट मोन्टे कार्लो नै हो अब यसमा के भन्छ जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन कुरा आउँछ कि है अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कोर आइडिया बिहाइन्ड गिफ्ट स्याम्पलिङ is to iteratively sample each variable conditional on the current value of all of the variables है यो चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स यो चाहिँ एकदम जेनरल केस हो है यो जेनरल केस भएको हुनाले यो राखेको छु मैले होइन तर एकदम सिम्पल जस्तै अब यसलाई आई विल ट्राई टु मेक सेन्स है फर यु गाइज है ओके सो अफ दिस यहाँबाट नै गरौँ है
जस्तै यसमा के छ भन्दाखेरि now this is your x, right? Okay, this is your x, of course, right? And this is your y, right? There are two variables, x and y, दुईटा variables छ, है? And यो के छ भन्दाखेरि अब यसको x को आफ्नै नर्मल डिस्ट्रिब्युसन छ, है? अनि y को पनि आफ्नै नर्मल डिस्ट्रिब्युसन छ, है? अनि यो जोइन्ट हो नि त, यो त जोइन्ट डिस्ट्रिब्युसन हो नि त, है? x इज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, y इज नर्मल डिस्ट्रिब्युटेड, है? अनि यसको जोइन्ट डिस्ट्रिब्युसनबाट यहाँ कोरिलेसन आएको छ, सम पोजिटिभ कोरिलेसन आइरहेको छ, है? अब सिम्पली स्याम्पलिङबाट क्यान यु एप्रोक्सिमेट दिस भन्दाखेरि यस, है? सो द्याट इज कल्ड गिफ्ट स्याम्पलिङ. गिफ्ट स्याम्पलिङले के गर्छ भन्दाखेरि यु गेट फर इक्जाम्पल प्रोबेबिलिटी अफ लेट्स से एक्स गिभन वाइ निकाल्यो, है? वाइ इनिसियलमा हामीले ऱ्यान्डमली जुन पनि लिन सक्छौँ, है? ओके, सो लेट्स से एक्स भनौँ, वाइ वान भनौँ, है? अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ अब हामीले वाइ टू स्याम्पल गर्छौँ कि, है? प्रोबेबिलिटी अफ वाइ टू गिभन यो एक्स वान जुन आउँछ त्यसको आधार, है? ओके, है? अनि फेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब वाइ टू निस्क्यो, अनि फेरि हामीले के गर्छौँ प्रोबेबिलिटी अफ एक्स टू, है, बेस्ड अन वाइ टू, है? यसरी के पालै पालो, ओके, यसरी यसरी गरी गरी, है? देन यो गर्दा 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 when you take enough number of samples you get you get a very good approximation, right? Okay, so that is the whole idea. Okay, so यसरी you'd say I have already share this with you with all the explanation everything here छ, होइन? अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मजाले यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इन्टुइटिभली नै फिल गर्नुपर्छ कि, अनि बल्ल रमाइलो पनि हुन्छ, अनि एक्चुअल तपाईँले एक्चुअल युज गर्न पनि, है, रियल वर्ल्डमा युज गर्नको लागि पनि, है? सो त्यसलाई चाहिँ इट रियली हेल्प्स टु सिमुलेट लाइक दिस, है? एन्ड ट्राई टु गेट अ इन्टुइटिभ फिल फर इट, है त? ओके, ल, I think that's it for today, है त? ल, हुन्छ, आज ल यति नै गरौँ, है? अनि लेट मी सेकेन्ड, है त?